हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। आपण आम यूट्यूब चैनल को पुणी थे स्वागत। देख बर्तमान आज आम देखा मोर पंचम श्रेणी पाठर ना हम गणित बही ना है गणित मेला है। तो देखुच बहीटी कौ टाइप है तार बर्तमान आम देखा भितर आम कंटेन्ट कौन अच्छी सूचीपत्र विषय वस्तु सूचीपत्र तुम प्रस्तावना पुस्तक विषय आम समस्ते यात्री प्रथम पाठ हम आम समस्त यात्री द्वितीय भग्न संख्या तृतीय गुणन कोण आम समस्त यात्री दुई है पाख दूर दुग्ध उत्पादन केन्द्र उपर आसो आकृति संरचना आसो ओजन और धारकत्व उपर आसो देन नड़िया बगीचा उपर आसो प्रतिशम चित्र उपर आसो जेजेमा कंबल है समय माप प्राणी दिया मानचित्र अवस्थान चित्र माध्यम तथ्य शिक्षण सामग्री पद आसो है। तो प्रथम पाठ तुम रमें समस्ते यात्री है एक। तो देखुच बस पे यात्री भाया मोर ट्रेन है देखुच सगर रे आमर कौन कर जिनपतर गुड़िक नि लोक बस देख गाड़ी सैकेल लोक मैंने जीवास कर बस कार जीवास कर लोक मैंने देखुव से कहूँ यात्री भ्रमण मैंने जो मैंने जाती से यात्री कहुए। तो बर्तमान पाठे आम देखा बड़ संख्या को पढ़ा और लिखा विषय जाना हजार कि हजार संख्यार वस्तु को तुम्हें संख्यार किपर लिख। तो हजार हजार संख्यार वस्तु को तुम्हें किपर संख्यार लिखब से विषय जान आस हजार आरंभ करवा। जदि आम एते कौन करवा हजार लेखाए जोग करवा तेज आम कौ संख्या सब पाइबा है। हजार हजार जो कले ये 2000 ये 3000 हजार स्थान बदल है ये 4000 है सेमती कंटिन्यू 5000 6000 7000 8000 ये टाइप आस लास्ट को 9000 आसो। तो पुणी 1000 जो कले 10000 आइब है। तो ये निश्चित ये तुमको देला देख तले सारणी को देखा और संख्या लिखार क्रम को लक्ष्य करवा। स्थानीय मान सारण में आम 10000 आउ एक स्तंभ जोड़ुछु है 10000 रु एक अयुत कहुए 10000 को आम कौन कह एक अयुत बोली देख 10000 यहाँ 10000 टाक आम कौन एक अयुत बोली कहवा 10 10 एमती गुण 10 गुण है यहाँ यार 10 गुण यार 10 गुण यार है यार 10 गुण यार 10 गुण बुझिपार है। तो 10 गुण है एक बोले एक एटा 10 10 मान 10 एक है 10टा है बुझला कि नहीं। तापर एक 10 मान 10 है जान 110 बोले 100 सॉरी 10 10 मान 100 10 100 बोले 1000 कर बुझिपार एटा कहूँ क्यू एटा क्यू एटा ग्रिड है एटा ब्लॉक है क्यूब ब्लॉक है। तो ए आकार तुम देखुच एक 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 बोले एक 10 बोले 10 घरे एक एक घरे शून्य रमती कर कंटिन्यूस है। तापर देख यहीपरी 10,000 कहले आम कौन कही 10 रे 3टा शून्य रहा तापर 1000 1000 1000 1000 1000 तो केत हजार ये 1000 मैंने केत दुईटा 4टा 2टा 6टा 2टा 8टा 2टा 10टा। तो 10टा हजार माने 10 गुणन 1000 10टा हजार माने 10 गुणन 1000 तो 10,000 जब कमा दे करवा 3टा छाड़ी कमा। तो यहाँ है भारतीय प्रणाली बुझल संख्या लिखन प्रणाली एटा मन 1380 देला माने 1000 जगह 1 अच्छी 100 जगह 3 10 जगह 8 1000 16 एमती कर संख्या स्थानीय मान आकार लिखाई। तो यहाँ जब आम लिखा 1000 माने कौन 100 गुणन है 100। तो यहाँ जब आम लिखा 1380 को ता माने 1000 जगह 1000 लिखिदब है। तापर 100 जगह 300 3 अच्छी माने 300 3टा 100 है। तापर 10,000 8 अच्छी माने 8टा 10 है 8टा 10 देखिपार। तापर 1 जगह 0 अच्छी माने कि दरकार नहीं सेमती यहाँ भी सेम जिन 9,000 माने 9टा 1000 तापर 100 माने 1 100 2 10 माने 2टा 10 तापर 3 माने 3टा 1 है एमती कर। नेक्स्ट देख आस देखा जे 10,000 बड़ संख्या को आम किपर पढ़ा और देखा है 10,000 जोड़ा बड़ अच्छे 9,999 मान यहाँ 4 अंक विशिष्ट बृहत्तम संख्या है। तो सान संख्या को लिखा पर आम सेगुड़ी को लिखि था बहीर शेष दिया संख्या गुड़ी को आम व्यवहार कर देख संख्या कार्ड 10,000 प्लस 1 ताने संख्यार लिखिले 10,000 एक लिखा। तो 10,000 10,000 जगह केते रहबो 1 रहबो 1000 जगह केते रहबो 0 रहबो तापर 100 जगह 0 है तापर
10 ଜାଗାରେ 0 1 ଜାଗାରେ 1 ତ 10,000 1 ଏଟା ପଢିବ ସେମିତି ସବୁ ଜାଗା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରହିବ ହେଲା। ତ ଏଟା ଦେଖ ଏଟା ଗୋଟେ ଦେଇଛି ଆମକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା ଏଟା ଦେଖି ପାରୁଛ ସେମିତି ହିଁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହେଇଛି ହେଲା। ଏଠି ଦେଖ ଯୋଉଟା ଦେଇନି ଆମେ କରିବା ହେଲା। ତ ଦେଖ ଏଠି 10,000 ହେଲା ଏଟା 10,000 କେତେ 10 10 20 10 30 30 ଇଏ 3 33 10,033 10,033 ଏମିତି ହବ। ତା ମାନେ କମା କୋଉଠି ରହିବ ଏଠି ରହିବ ଏଠି ହେଲା ଏଠି କମା ରହିବ ବୁଝିପାରୁଛ ଏଟା ଶୂନଟା। ତ ଏଠି ମାନେ ଏଠି କେତେ ଲେଖିବ 1 ଲେଖିବ ଏଠି କେତେ ଲେଖିବ 0 ଏଠି କେତେ ଲେଖିବ 0 ଆଗା ଏଠି ଲେଖିବ 3 ଏଠି ଲେଖିବ 3 ସରିଲା 10,033 ହେଲା ବୁଝିପାରିଲ। ସେମିତି ଏଇଟା ଲେଖିବ ଏଟା କେତେ ହେଲା 10,458 ତା ମାନେ 10,000 ଜାଗାରେ 1 0 ଏଠି 4 ଏଠି 5 ଏଠି 8 ସରିଲା 10,458 ବୁଝିଲା କି ନାଇଁ ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ତ ଏଇଭଳିଆ ଲେଖିବ ହେଲା 10,000 ମାନେ 10,000 ଗୋଟେ ରହିବ ତାପରେ 100 100 1 4 ଅଛି ତାମାନେ 4ଟା 100 5 ଅଛି 10,000 ମାନେ 50 ମାନେ 5ଟା 10 ହେଲା ଦେନ୍ ରହିବ ଏଟା 10 ପିଲେ ହେଲା ଏଟା ଭୁଲ ଦେଇଛି 1 2 3 4 5ଟା 10 ହେଲା ତାପରେ ଆଉ ବାକି 1 କେତେଟା 8ଟା ଅଛି ହେଲା ବୁଝିପାରିଲ। ତ ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଏଟା ଅଙ୍କରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଟା ଅକ୍ଷରରେ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଏଟା ଦେଲା 10,000 ହେଲା 1000 11,000 ହେଇଗଲା ତାମାନେ ଏଠି 1 ରହିବ 10,000 ଜାଗାରେ ପୁଣି 1000 ଜାଗାରେ 1 ରହିଲା ତାପରେ 100 ଜାଗାରେ 2 ରହିଲା ତାପରେ 10 ଜାଗାରେ 1 ତାପରେ 1 ଜାଗାରେ 4 ତାମାନେ ଏଇଟାକୁ ସଂଖ୍ୟା ନାମ ଲେଖିଲେ କଣ ଲେଖିବା 11,000 କେତେ ଲେଖିବା 200 ହେଲା 14 ବୁଝିଲା ସବୁ ଯାହା ଲେଖିବ ଦେଖ କେମିତି ଲେଖିବ ମୁଁ କହିଦେଉଛି। ତ ଏଇଭଳିଆ ତମେ ଲେଖିଦବ 13,520 କୁ 1 3 5 2 0 13,520 ଲେଖିବ ଏଟା ସେମିତି 20,000 କୁ 2 ରେ 4ଟା 0 20,000 ଲେଖିବ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ 45,856 867 ତ 45 4 5 8 6 7 ହେଲା 45,000 କେତେ 867 ହେଲା ଲେଖା ହେଇଛି ବୁଝିପାରିଲ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ତାପରେ ଦେଇ ଦେଖ ଆସ କାମଟି କରିବା ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡିକର କ୍ରମ ଦେଖିକି ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଦେଇଛି ଶ୍ରେଣୀର ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ କ୍ରମଟିକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା କରିବା କେତେ ଲାଗେ ଦେଖ 456 ଦେଖ 100 ଜାଗାଟା ହିଁ ବଢୁଛି 4 ଥିଲା ଏଠି 5 ଆଉ ଯେମିତି ସେମିତି 56 ବି ବଢୁଛି 56ଟା କଣ ହେଲା 67 ତାମାନେ ଶତକ ଜାଗା ଆଉ ଦଶକ ଜାଗା ହିଁ ବଢୁଛି 1 ଜାଗା ବି ବଢୁଛି ନାଇଁ କି କେତେ ଲାଗେ ବଢୁଛି ତାମାନେ 100 ଲେଖେ ବଢୁଛି ନା 100 ଲେଖେ ନା 110 ଲେଖେ ବଢୁଛି କେତେ ଲାଗେ ବଢୁଛି 110 ଲେଖେ ବଢୁଛି ଦେଖ 456 ରେ 110 ମିଶ ତାମାନେ ନା 111 ଲେଖେ 1 1 1 ବଢୁଛି ହେଲା ତାମାନେ 6 1 7 ହେଲା 5 1 6 ପୁଣି 4 1 5 ହଁ ଠିକ ଅଛି 111 ଲେଖେ ବଢୁଛି ଏଟା ହେଲା ତାମାନେ ଏଟା ବଢେଇ ବଢେଇ ଲେଖିଦବା। ତ ଏଇଭଳିଆ ତମେ 111 ଲେଖେ ବଢିଦବ ହେଲା ବଢେଇକି ଲେଖିବ। ନେକ୍ସଟ ଏଇଟା ଦେଖ 1,050 ଥିଲା ଏଠି ଦେଖ 1 ଆଉ 10 ଜାଗା ବଢିଛି ହେଲା ତ 1,050 ଥିଲା ତ ଏଟା 2,000 ହେଲା ତ କେତେ ଲାଗି ବଢିଛି ଏଟା 1,050 ଲାଗି ବଢିଛି 1,050 ଲାଗି ବଢିଛି ତ 1,050 ଥିଲା ଏଠି 1,050 ମିଶିଲେ 2,100 2,100 ତାପରେ ଏଟା 3,150 ହେଲା 1,050 ଲାଗି ବଢିଛି 3,150 ହେଲା ତାପରେ ଏଇଟା 4,000 କେତେ ହେଇଯିବ 200 ହେଇଯିବ ତାପରେ ଏଇଟା କେତେ ହେଇଯିବ ତ ଏଇଟା 1,050 ଲାଗି ବଢେଇ ବଢେଇ ଏଇଭଳିଆ କରିଦେବ କେତେ 7,350 ଲାଷ୍ଟ ତାପରେ ଏଇଟା ଦେଖ ଗଟା 5,501 ତାପରେ 6,401 କମୁଛି ଏଟା କେତେ ଲାଗି କମୁଛି ତ ମାନେ 1,000 ହେଲା 1,100 ହେଲା 1,100 ମାନେ 1,100 କମୁଛି ହେଲା ଏଟାରୁ 1,100 କମିଲେ ଏଇଟା ନା ବଢିଛି ସରି 1,100 ବଢିଛି 5,000 ରେ 1,100 ମିଶିଲେ 5 1 6 ଏଠି 5 1 6 ନା ଏଟା କମିଛି ଦେଖ ତ ସରି ଏଇଟା କେତେ ଲାଗି ବଢୁଛି ନା 900 ଲେଖେ ବଢିଛି କେତେ ଲେଖେ 900 ଲେଖେ ବଢିଛି ହେଲା 900 ଲେଖେ ବଢେଇ ବଢେଇ କରିବ ହେଲା କରିଦଉଛି ତମେ କରିବ ହେଲା ତ 900 ଲେଖେ ବଢେଇ ବଢେଇ ଏଇଭଳିଆ ଲେଖିଦବ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଏଇଟା 900 ଲେଖେ ବଢିଛି ହେଲା ଗଡ ତାପରେ ଘଟା ଦେଖ ଏଇଟା କେତେ ଲେଖେ ବଢିଛି ଏଇଟା 100 ଲେଖେ ବଢିଛି କେତେ ଲେଖେ ବଢିଛି 100 ଲେଖେ ବଢିଛି 10,100 10,200 10,300 ଏଇଟା 10,400 ହେଲା ଏଇଟା 10,500 ଏଇଟା 10,600 ଏଇଟା 10,700 ହେଲା ଏମିତି ଲେଖିଦବ ଏଇଟା ଲେଖିଦବ 10,800 ହେଲା 10,900 ତାପରେ ଏଇଠି 100 ମିଶିଲେ 0 0
9 1 10 0 କି 1 10 1 11 11,000 ହେଲା ବୁଝିଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଏଟା କେତେ ଲାଗି ବଢିଛି ଦେଖ 10,105 ଅଛି ଏଟା 10,125 ଅଛି କେତେ ବଢିଲା 120 ବଢିଲା କେତେ ଲାଗି ବଢିଛି 120 ବଢିଛି ନାଇଁ 120 ବଢିଛି ତ ବଢ 10,115 ରେ 120 ମିଶା ଦେଖ 5 ହେଲା କରିଦଉଛି ଦେଖ ତ ଏଇଟା କେତେ 120 ଲାଖେ ବଢେଇ ବଢେଇ ତମେ ଏଇଭଳିଆ ଉତ୍ତର କରିଦେବ 120 ଲାଖେ ସବୁ ବଢୁଛି ହେଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ କେତେ ଲାଖେ ବଢେଇଛି 10,992 ଏଇଟା ଅଛି 10,993 ତାମାନେ 1 ବଢିଛି ହେଲା ଦେଖ ବଢେଇବ ତ ଏଇଟା ତମର କେତେ ଲାଖେ ବଢିଛି ନା 1 ଲାଖେ ବଢିଛି 1 ଲାଖେ ବଢିଛି ହେଲା ପ୍ଲସ 1 ଲାଖେ ବଢିଛି ହେଲା ବୁଝିପାରିଲ ତମେ ଗୁଡେ କରିବ ଏଇଭଳିଆ କରିବ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ତମର ଏଇଠି ଦେଲା 10,794 ତାପରେ 10,796 ତାମାନେ କେତେ ବଢିଛି 2 ବଢିଛି 2 ଲାଖେ ବଢେଇ କରିଛି ପ୍ଲସ 2 ଲାଖେ ବଢେଇ କରିଛି ଦେଖ କରିଦବା 2 ଲାଖେ ତ 2 ଲାଖେ ବଢେଇକି ଏଇଭଳିଆ କରିବ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ 63,005 72,000 ହେଲା 72,004 ହେଲା କମୁଛି ହଁ କେତେ ଲାଖେ କମୁଛି ତ କେତେ ଲାଖେ କମୁଛି ନା ଆମର କମିଛି 1,001 ଲାଖେ କମିଛି ତ 1,001 ଲାଖେ କମେଇଦବ ସବୁ ତ ଏଇଟା ସେମିତି 1,001 ଲାଖେ ତମେ ମାଇନସ କରିବ ମାଇନସ 1,001 ଲାଖେ କରିବ ହେଲା। ତାପରେ ଝଡା ଯିବା ଏଇଟା ସେ କଣ କରୁଛି ଦେଖ 82,350 ଥିଲା ଏଇଟା 83,350 ତା ମାନେ 1,000 ବଢିଛି ପ୍ଲସ 1,000 ବଢିଛି ହେଲା 8 ଲାଖେ କରିପାରିବ ଯାଇଛି ତ ଏଇଟା କରିବା ତ ଏଇଭଳିଆ ତମେ ପ୍ଲସ 1,000 ଲାଖେ ଏଡ୍ କରିକି ଏଇଭଳିଆ ତମେ ଲେଖିପାରିବ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ ଯିବା ତାପରେ ତମକୁ ଦେଲା 2 ନମ୍ବର ଆବଶ୍ୟକତା ସ୍ଥଳେ କମା ବ୍ୟବହାର କରିକି ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଆମକୁ ଅଛି ତ କେମିତି କରିବ ଏଇଟା ଦେଖ ଏଠି ସଂଖ୍ୟା ଦେଇଛି ଏଠି ସଂଖ୍ୟାର ନାମ ଦେଇଛି এটা কোন 7,209 7,209 লিখিব এটা 7,000 ମୁଁ ଲେଖି ଦଉଛି ହେଲା 1,209 ହେଲା ଯେମିତି ଲେଖିଲ ସବୁ ଯାକ ସେମିତି ଲେଖିବ ତ ଏଇଭଳିଆ ତମେ କଣ କରିବ ଆମର ଏପଟେ ଦେଇଛି ସଂଖ୍ୟା ଏପଟେ ଦେଇଛି ସଂଖ୍ୟା ନାମ ଏଇଭଳିଆ ତମେ ସଂଖ୍ୟା ଆଉ ସଂଖ୍ୟା ନାମକୁ ଲେଖିବ ହେଲା এটা ଦେଖ 10,743 10,743 ବୋଲି ଲେଖିବ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ଏଟା ସେମିତି ଆମର ଏପଟେ ସଂଖ୍ୟା ନାମ ଦେଇ ଦେଇଛି ଏଠି ସଂଖ୍ୟା ଦେଇ ଦେଇଛି ଏପଟେ ସଂଖ୍ୟା ନାମ ସଂଖ୍ୟା ନାମ ଏପଟେ ଦେଇ ଦେଇଛି ସଂଖ୍ୟା ଆଣିବାକୁ କହିଛି ସେମିତି ସବୁ ଯାହାର ତମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରିକି ଆଣିବ ହେଲା ତମେ ଏଟା କରିକି ତମେ ନିଜେ ଆଣି ପାରିବ 36,001 ବୋଲେ 36,001 ବୋଲି ଲେଖିବ ହେଲା ବୁଝିଲା କି ନାହିଁ ଯୋଉଠି ଯୋଉଟା ରହିବ ସେଟା ହିଁ ଲେଖିବ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ନିମ୍ନ ଦିଆଯାଇଥିବା ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ସାନରୁ ବଡ଼ କ୍ରମରେ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ସଂଖ୍ୟା ରେଖା ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ ହେଲା ତ ଏଭଳିଆ ତମେ ସାନରୁ ବଡ଼ କହିଛି ସାନରୁ ବଡ଼ ମାନେ ଦେଖିବ 0ରୁ ଆଉ 20,000 ଭିତରେ କୋଉଟା ରହିବ 18,000 ରହିବ 20,000 ସାନ ହେଲା ତାପରେ ଦେଖ 20,000 ରୁ 40,000 ଭିତରେ ଯୋଉଟା କି ଅଛି ସେଟା ଲେଖିବ ତ ଗୋଟା ଗୋଟା ଅଛି 34,407 ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ 34,740 ଅଛି ତ ଦେଖ 34 ସମାନ ହେଇଗଲା ତାମାନେ ସତ ଘର ଏଠି 4 ଅଛି ଏଠି 7 ଅଛି ତାମାନେ କି ସାନ ହେଲା ଇ ସାନ ହେଲା ତେଣୁ କରି ଆକୁ ଆগে ଲେଖିବ ତାପରେ ଏଟା ହେଲା ଲେଖା ହେଇଛି ସେମିତି ସବୁ ଯାକ କରିବ ହେଲା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ପ୍ରୋସେସ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ତାପରେ 4 ନମ୍ବର ଦେଖ ଦେଇଛି ଜଣେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କହିଲା ଯେ 9,990 ସଂଖ୍ୟାଟି 49,014 ସଂଖ୍ୟା ଠାରୁ ବଡ ବୋଲି ହେଲା କାରଣ ସିଏ କହିଲା ଯେ 9 ଓ 4 ହେଲା 9ଟା କଣ ହେଲା ନା 4 ଠାରୁ ବଡ ଦେଖ ଏଠି 9 ଅଛି ଏଠି 4 ଅଛି 4 ଠାରୁ ବଡ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଜଣକ ଠିକ କହିଲା କି ଯଦି ହଁ କାହିଁକି ଯଦି ନା କାହିଁକି ତ କହିଛି ତ ଏଟା ମୁଁ କହିବି ନା କାରଣ କାରଣ କଣ ନା ଲେଖିବ ତମେ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସଂଖ୍ୟା ରେଖାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ଥାନ ନିରୂପଣ କର ଆଉ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର ତ ଏଇଠୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କରିବା ହେଲା ଯଦି କରିବା ତାମାନେ ଦେଖ ଏଠି 4ଟା ଅଙ୍କ ରହିଲା ଏଠି କେତେଟା ରହିଲା 5ଟା ରହିଲା ତାମାନେ ସଂଖ୍ୟା ଯାହାର ଅଧିକ ସିଏ ବଡ ତ ଏଠି କହୁଛି 9ଟା ଆଗରେ ଅଛି ବୋଲି ବଡ ନା କାରଣ ଏଇଟା ଦେଖ ଏକକ ଦଶକ ଶତକ ହଜାର ଏଠି ଦେଖ ଏକକ ଦଶକ ଶତକ ହଜାର ଏଠି କିନ୍ତୁ ଅଇତରେ 4 ତେଣୁକରି ଇଏ ବଡ ହବ ହେଲା ବୁଝିପାରିଲ କି ନାଇଁ ତ ତଳେ ଦେଖ 5,000 10,000 ସେମିତି 15,000 16,000 ସରି 15 ପରେ 20,000 25,000 ଏଟା 30,000 ଏଟା 35,000 ଏଟା 40,000 ଏଟା 45,000 ଏମିତି କରିବ ହେଲା ଏଇଟା 50,000 50,000 ଏମିତି ଲେଖିବ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଯିବା 5 ନମ୍ବର ଆର ଗୋଟେ ଦେଇଛି ଦେଖ 10,000 ଏଟା 1,000 ଜାଗା ଏଟା 100 ଜାଗା ଏଟା 10 ଜାଗା ଏଟା 1,000 ହେଲା ଏଠି ଅଛି 9,990
এটা দেখো এটা যদি ଦେଖିବା 49,014 ତାମାନେ ତୁମେ ଏହି ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ ସାରଣୀ ବ୍ୟବହାର କରିକି ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ତୁଳନା ଆମେ କରିପାରିବା। ତ ଏଠି ବଡ଼ କିଏ ହେଲା? ଏଟା ବଡ଼ ହେଲା। ଏଟା ତ 10,000 ଜାଗାରେ ଅଛି ତେଣୁକରି 4 ବଡ଼ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ 5 ଅଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକର ସଂଖ୍ୟାକୁ ବଦଳାଇ ଲେଖିବା ହେଲା। ତ 1 4 7 8 ସଂଖ୍ୟାରେ 7 ଓ 4 ଅଙ୍କର ସ୍ଥାନ ବଦଳି କରି ଲେଖିଲେ 1 7 ଦେଖ 1 4 7 8 ଥିଲା ତ କ'ଣ ହେଇଗଲା 1 7 4 8 ହେଲା। କ'ଣ କହିଛି ସଂଖ୍ୟାରେ 7 ଆଉ 4 ଅଙ୍କ ସ୍ଥାନ ବଦଳାଇବା 7 ଆଉ 4 ତ ମାନେ 7ଟା ଏଇଠିକି ଯିବ 4ଟା ଏଇଠିକି ଆସିବ ତା ମାନେ କେତେ ହେଇଗଲା 1 7 4 8 ହେଇଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟା 1 4 7 8 ହେଲା ର ଯେକୌଣସି ଦୁଇଟି ଅଙ୍କର ସ୍ଥାନକୁ ବଦଳାଇକିରି କରିକି 5500 ଠାରୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାକୁ ତିଆରି କରିବା। ତ ଆଠୁ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା କରିବା ମାନେ ଆଉ କୋଉଟା ବଦଳାଇଲେ ହବ 7ଟାକୁ ବଦଳାଇବା 7 ଆଉ 4 କି 7 ଯଦି ବଦଳାଇବା 5000 ବଡ଼ କରିବା ମାନେ ଆମେ କୋଉଟା କୋଉଟା ବଦଳାଇ ପାରିବା 7 8କୁ ବଦଳାଇବା ତା ମାନେ କ'ଣ କରିବା 1 ଆଉ 8 ବଦଳାଇ ଦିଅ ତା ମାନେ ଏକ ଜାଗାକୁ ଆମେ 7 ନେଇପାରିବା 7 4 ହେଲା 1 8 କରିପାରିବା ବଦଳେଇକି କରିପାରିବା ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ଆଇବ ହରି 5500 ନହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା 8 ଆଉ 1କୁ ବଦଳାଇବା 8 ହେଲା ଦେନ୍ ଆସିବ 4 ଏଠି 7 1 ହେଇପାରିବ ତ 5500 ବଡ଼ ହେଇଗଲା ହେଲା ସଂଖ୍ୟା ଦିଟା ବୁଝିଗଲା। ନେକ୍ସଟ ଖଟା ଦେଖ ଖଟା ଦେଇଛି 10,593 ସଂଖ୍ୟାର ଯେକୌଣସି ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନ ବଦଳାଇବା ତ ସବୁଠୁ ସାନ ସଂଖ୍ୟାଟି ଲେଖିବା ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାଟି ଲେଖିବା। ତ କ'ଣ କହିଛି 10,593 ସଂଖ୍ୟାର ଯେକୌଣସି ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନ ବଦଳାଇବା ହେଲା ଦୁଇଟା ସ୍ଥାନ ବଦଳେଇକି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଲେଖିବା ଆଉ ସବୁଠୁ ସାନ ଲେଖିବା। ବଡ଼ ଲେଖିଲେ କୋଉଟା ହବ 9 ଯେକୌଣସି ଦିଟା କହିଛି 9 5 ବଦଳେଇ ଦେଲେ ତାପରେ ଯେମିତି ଲେଖିଦେବା ସବୁଠୁ ସାନ ଆଉ ସବୁଠୁ ସାନ ଯଦି କରିବା ତାମାନେ କୋଉଟା ହବ ତ ଏ ଦିଟା ଯଦି ଆମେ ଅଙ୍କ ବଦଳେଇବା ସ୍ଥାନ ବଦଳେଇକି ଯଦି କରିବା ତାମାନେ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା କ'ଣ ହେଇଯିବ 1 0 ଆମେ କରିବା ସବୁଠୁ ସାନ ସଂଖ୍ୟାଟାକୁ 1 0 3 ହେଲା ତାପରେ 9 5 କରିଦେବା ତ କାହାକୁ ବଦଳେଇଲେ ଆମେ 3 ଆଉ 9 କୁ ବଦଳେଇଲେ ହେଲା 3 ଆଉ 9 କୁ ବଦଳେଇଲେ ହେଲା ଆଉ ଯୋଉଟା ସେମିତି 3 9 କୁ ବଦଳେଇଲେ ହେଲା 3 9 5 ଗୋଟେ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଯଦି ଆଉ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା କରିବା ତାମାନେ 9 0 ହେଲା 5 1 3 ହେଇଯିବ। ତ କୋଉଟା କୋଉଟା ବଦଳିଲା ଦେଖ ଏବେ ଏଇଠି ଆମେ ବଦଳେଇଲେ କୋଉଟା 3 ଆଉ 5 କୁ ବଦଳେଇଲେ ହେଲା ଏଇଠି ସେମିତି ବଦଳେଇଲେ କୋଉଟାକୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ବଦଳେଇଲେ 9 ହେଲା ଆଉ କାହାକୁ ବଦଳେଇଲେ 9 କୁ ଆଉ 1 କୁ ବଦଳେଇଲେ ହେଲା 9 କୁ 1 କୁ ବଦଳେଇଲେ 9ଟାକୁ ନେଲେ 1 ଜାଗା 1ଟାକୁ ନେଲେ 9 ଜାଗା ତ ହେଇଗଲା ହେଲା। ତ ବଦଳେଇକି ଆମେ ଲେଖିଦେଲେ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ସାନ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା। ତାପରେ ନିକଟତମ 10 ହେଲା ଏଟା 100 ଏଟା 1000 ହେଲା ଦେଖିପାରୁଛ ଏଟା ବଢ଼େଇ ବଢ଼େଇ ଯାଇଛି ହେଲା। ଠେକୁଆଟି ଭୋକିଲା ଅଛି କେତେ ଲାଖେ ଡେଇକି ଯାଉଛି 2340 ରୁ ପୁଣି 2345 ମାନେ 5 ଲାଖେ ଡେଇଁ ଡେଇଁ ଯାଉଛି 5 ଡେଇଁଲା ଏଠି ପୁଣି ଭୋକିଲା ଅଛି ବୋଲିକି 1 ଡେଇଁଛି ଗୋଟେ କେବଳ ଡେଇଁଛି ହେଲା ପୁଣି ଏଇଠୁ କୋଉଠି ଖାଇବ 2350 ରେ ଖାଇବ 2350 ରେ ଖାଇବ ମାନେ କେତେଟା ଡେଇଁଲା ଏଇଠୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଡେଇଁଛି ଏଇଠୁ ଏଇଠିକି କେତେ ଡେଇଁବ ନା 4 ଡେଇଁଲେ ହେଇଯିବ। ତ ଏବେ ଦେଖ ଠେକୁଆଟି 2346 ସ୍ଥାନରେ ଅଛି ତାର ଖାଦ୍ୟ ନିକଟରେ ନିକଟତମ ଶତକ ଘରେ ଅଛି ହେଲା। ତ କେଉଁ ଶତକ ଘରକୁ ଠେକୁଆଟି ଯିବା ଉଚିତ ହେଲା ଶତକ ଘରେ ଖାଦ୍ୟଟା ଅଛି ତ ଶତକ ଘରେ ଖାଦ୍ୟ ଅଛି ମାନେ ତ ଯେହେତୁ ଆମେ କ'ଣ ହଉଛି ଆର ନିକଟତମ ଶତକ କେତେ ହଉଛି 46 ଅଛି ଏଠି ମାନେ ଶତକ ହଉଛି 300 ତ 2300 ହଉଛି ଏହାର ନିକଟତମ ଶତକ ହେଲା 2300 ନିକଟତମ ଶତକ ଆଉ ଏହା ଡେସ୍ ଥର ଡିଆଁ ମାରି ଡେସ୍ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ କେତେ ଥର ତ ଡିଆଁ ମାରିବ କେତେ 42 ଥର ଡିଆଁ ମାରିବ କେତେ ଥର ମାରିବ 42 ଥର ମାରିକି ତ କୋଉଠି ପହଞ୍ଚିବ ନା 2300 ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ହେଲା ସରି ଏଟା କେତେ ଥର ହବ 46 ଥର 46 ଥର ହେଲା 46 ଥର ଡିଆଁ ମାରିକି ସେ 2300 ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ଠେକୁଆଟି 2346 ସ୍ଥାନରେ ଅଛି ତାର ଖାଦ୍ୟ ପଡ଼ୋଶୀ 1000 ଘରେ ଅଛି ତ କୋଉ ସଂଖ୍ୟାଟି ପାଖକୁ ଠେକୁଆଟି ଯିବ ତ 1000 ଘର ମାନେ ଏଇଠି କେତେ 2000 ତ ଏଠି କେତିକି ଯିବ 2000 କୁ ଯିବ ପାଖ ହବ ତାକୁ 2000 କୁ ହେଲା 2000 ହଉଛି ତାର ନିକଟତମ ଆର ନିକଟତମ ହେଲା। ତାପରେ ଠେକୁଆଟି ଡେସ୍ ଥର ଡିଆଁ ମାରିବ କେତେ ଥର ଡିଆଁ ମାରିବ ତ 2000 ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ 346 ଥର ସେ ଡିଆଁ 346 ଥର ଡିଆଁ ମାରିବ ଡେଇଁକିରି ତା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ 2000 ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ତା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ 2000 ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ବୁଝିଗଲା। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କୁ ଯିବା ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। ତ
তো ଦେଖ ଦେଇଛି ନିକଟତମ 10 ନିକଟତମ 10 କୋଉଟା ନିକଟତମ 100 କୋଉଟା ନିକଟତମ 1000 କୋଉଟା ନିକଟତମ 10 କୋଉଟା ଆର ଦେଖ ଏଠି ଦେଇ ଦେଖ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରିବାକୁ କହିଛି 3176 ନିକଟତମ 10 ଏଠି ନିକଟତମ 100 ନିକଟତମ 1000 କେତେ ପଚାରିଛି ତ ନିକଟତମ 10 ମାନେ କୋଉଟା ହବ 3000 ହେଲା 10 କହିଛି 3100 ଏଟା 10 ଘର ତାମାନେ 3076 ଅଛି ମାନେ 80 3180 ତାପରେ ନିକଟତମ 100 ମାନେ ଏଇଠି 1 ଅଛି ତାମାନେ ନିକଟତମ 76 ପାଖାପାଖି 76 ମାନେ ଏଟା ପ୍ରାୟ ପାଖାପାଖି 200 ତ ଏଟା 3200 ହେଇଯିବ ହେଲା ତାପରେ ଏଟା ଦେଖ ଏଟା ଯଦି ଦେଖିବା ନିକଟତମ 1000 ମାନେ କାହା ପାଖରେ 3176 ମାନେ 500 କ୍ରସ କରିଛି ତାମାନେ 3000 କାହା ହେଲା ବୁଝିଗଲା ନେକ୍ସଟ ଏଟା ଦେଖ ନିକଟତମ 10 ମାନେ 17 ଏଟା 1 ଅଛି 17 ମାନେ 20 ହେଇଯିବ ହେଲା କେତେ ହେଇଯିବ 4020 ହେଇଯିବ ହେଲା ତାପରେ ଏଇଟା ଯଦି ଦେଖିବା ନିକଟତମ 100 ମାନେ କାହାର ହବ 4000 ହବ କାରଣ 50 ଦେଇନି ହେଲା ତାପରେ ଏଇଟା ଯଦି ନିକଟତମ 1000 କଥା ଦେଖିବା ତ 4000 କାରଣ 100 ଦେଇନି ହେଲା 4000 ବୁଝିଲା ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଏଇଟା ଦେଖ 5789 ଟା 90 ର ପାଖାପାଖି ତା ମାନେ 5790 ହେଲା ନିୟରେଷ୍ଟ ବୁଝିଲା କି ନାଇଁ ତ 5790 ତାପରେ ଏଇଟା ଦେଖ ନିକଟତମ 100 ମାନେ ଏଇଟା ଦେଖ 789 ମାନେ 50 କ୍ରସ କରିଦେଇଛି ତେଣୁକରି ଏଇଟା 5800 କରିପାରିବା ଆମେ ହେଲା ଏଇଟା ଯଦି ଦେଖିବା ନିକଟତମ 1000 5789 ମାନେ 500 ରୁ କ୍ରସ କରିଦେଇଛି ତ ମାନେ 6000 ହେଇଯିବ ଏଟା ହେଲା 6000 ହେଇଯିବ ବୁଝିଲା ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାଇଁ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ এটা নিকটতম 10 কইছি নিকটতম 10 3 উপরু যায়নি তার মানে 8200 ହେଲା বুঝলে কি না তারপরে এটা দেখো নিকটতম 100 মানে 8000 এটা কেতে হইব 203 ଅଛି মানে ক্রস করনি আগে তো 8200 আগে হবো ହେଲା এটা দেখো নিকটতম 1000 তো 8200 মানে 5 ରୁ ক্রস করনি 100 ঘরটা তেଣୁ କରି এই 8000 আগে হবো 8000 বুঝিলা ଏମିତି ଲେଖିଦେବ ହେଲା ନେକ୍ସଟ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଆସ ଆମ କାମଟି କରିବା ହେଲା ତ ଏକ ଦେଲା ବିଜୟ ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟାକୁ ତାର ନିକଟତମ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲେଖିଲା ସୀମା ସେହି ସଂଖ୍ୟାକୁ ତାର ନିକଟତମ 1000 ସଂଖ୍ୟାରେ ଲେଖିଲା ଉଭୟ ସମାନ ଉତ୍ତର ପାଇଲେ ସେମାନେ ନେଇଥିବା ସଂଖ୍ୟାକୁ ଗୋଲ ଚିହ୍ନ ଦିଅ ସେ କହୁଛି କ'ଣ ନା ବିଜୟ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟାକୁ ତାର ନିକଟତମ 100 ସଂଖ୍ୟାରେ ଲେଖିଲା 100 ସଂଖ୍ୟାରେ ଠିକ ଅଛି ସୀମା ସେ ସଂଖ୍ୟାକୁ ନିକଟତମ 1000 ସଂଖ୍ୟାରେ ଲେଖିଲା ତ ଉଭୟ ସଂଖ୍ୟା ସମାନ ଉତ୍ତର ପାଇଲେ ସେମାନେ ନେଇଥିବା ସଂଖ୍ୟାକୁ ଗୋଲ ବୁଲାଅ ବୋଲି କହିଛି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତ ଆର ନିକଟତମ ଦେଖ 7126 ର ନିକଟତମ 100 ହେଉଛି 7100 ଏଟା ହେଉଛି କେତେ 7100 ହେଲା ଆଉ ନିକଟତମ 1000 ହେଉଛି କେତେ 7000 ନିକଟତମ 1000 ହେଉଛି 7000 ତ ଏ ଦୁଇଟା ସମାନ ନୁହଁ ତାପରେ ଏଇଟା ଦେଖ ଏଇଟା ଯଦି ଦେଖିବା ଏଇଟା 7000 ନିକଟତମ 100 ହେଉଛି 7800 ହେଲା 1000 ହେଉଛି କେତେ ନିକଟତମ 8000 ହେଇଯାଉଛି ତ ଏ ଦୁଇଟା ବି ସମାନ ନୁହଁ ହେଲା ଏଇଟା ଦେଖ ନିକଟତମ 100 ହେଉଛି କେତେ 7000 ହେଇଯାଉଛି ଆଉ ନିକଟତମ ଯଦି 1000 ଦେଖିବା ବି 7000 ମାନେ ଏଇଟା ଦୁଇଟା ଜାଗା ସମାନ ଏଇଟା ଠିକ ହବ ହେଲା ଆଉ ଏଇଟା ବି ଭୁଲ ହବ ବୁଝିଲା ନେକ୍ସଟ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଲା ତମକୁ ଚିନ୍ତା କରି ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟା ଲେଖ ଯାହାର କି ନିକଟତମ ଦଶକ ସଂଖ୍ୟା ସମାନ ହେଲା ନିକଟତମ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଇଛି ନିକଟତମ ଶତକ ସଂଖ୍ୟା ସମାନ ଆଉ ନିକଟତମ 1000 ସଂଖ୍ୟା ସମାନ ହେଲା ଏଟାକୁ ଲେଖିବାକୁ କହିଛି ତ କେମିତି ଲେଖିବ ଦେଖ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ 19 ଏବଂ 21 ର ଗୋଟିଏ ହିଁ ନିକଟତମ ଦଶକ ସଂଖ୍ୟା 20 ହେଲା କି ନାହିଁ ସେମିତି ଲେଖିବ ହେଲା ନିକଟତମ ଦଶକ ସଂଖ୍ୟା ସମାନ ହେଲା ତ ଲେଖ ଦେଖ ତ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତ 2 ନମ୍ବରଟା ତ ନିକଟତମ ଦଶକ ସଂଖ୍ୟା ମାଗିଛି ନିକଟତମ ଦଶକ ସଂଖ୍ୟା ସମାନ କହିଛି କି ନା ତ ସଂଖ୍ୟା କାରଣ ଉଭୟଙ୍କର ନିକଟତମ ଦଶକ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି କୋଉଟା ଦେଖିବା ତ ଏଟା କହିଛି କ'ଣ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଚିନ୍ତା କରି ଦୁଇଟା ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିବା ଯାହାର କି ନିକଟତମ ଦଶକ ସଂଖ୍ୟା ସମାନ ହବ ତ ଦେଖ 23 ଗୋଟେ ନେଇପାରିବା ଆଉ 24 ବି ନେଇପାରିବା ତ 23 24 ରେ ହେଲା ନିକଟତମ ଦଶକ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି କୋଉଟା 20 ଆର ନିକଟତମ ହେଉଛି 20 ହେଲା ନିକଟତମ କିଏ 20 ହେଲା ତାପରେ ଏଇଟା ଦେଖ ନିକଟତମ ଶତକ 6ଟା କହିଛି ତ ଆମେ କୋଉଟା ନେଇପାରିବା ନେଇପାରିବା 120 ହେଲା ଆଉ ହେଲା 122 ହେଲା କ'ଣ କହିଛି ନିକଟତମ ଶତକ ସଂଖ୍ୟା କହିଛି ନାଇଁ କି ଶତକ ସଂଖ୍ୟା କହିଛି ତା ମାନେ 120 ଆଉ 130 ମନେକର ନେଲେ ହେଲା ତ ଆର ନିକଟତମ ଶତକ କିଏ ନିକଟତମ ହେଲା ଶତକ କିଏ 100
ଦୁଇଟା ଜାଗାର 100 ହବ ହେଲା। ସେମିତି ଗଟା ଦେଇଛି ଦେଖ ନିକଟତମ 1000 ଘର ହେଲା। ଗୋଟେ ନେବା 1005 ଆଉ ଗୋଟେ ନେବା 1030 ହେଲା। ତ ଏ ଦୁଇଟା ଜାଗାର ନିକଟତମ 1000 କୋଉଟା ହବ 1000 ଆগে ହେଲା। ନିକଟତମ 1000 ସଂଖ୍ୟା ହେଲା 1000 ସଂଖ୍ୟା ହେଲା 1000 ବୁଝିପାରିଲ। ସେମିତି ଲେଖିବ ସେମିତି ଚିନ୍ତା କରିକି ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟା ଲେଖ ଯାହାର କି ନିକଟତମ ଦଶକ ଓ ଶତକ ସଂଖ୍ୟା ସମାନ ଅଟେ ହେଲା। ଦେଖ ତ ଏଇଟା କଣ କହିଛି ଚିନ୍ତା କରି ଲେଖ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟା ଯାହାର କି ନିକଟତମ ଦଶକ ଆଉ ଶତକ ସଂଖ୍ୟା ସମାନ। ଦେଖ ଦଶକ ଆଉ ଶତକ ହେଲା ଏଇଟା ଆମର 98 ନେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ 99 ନେଲେ ହେଲା। ତ ଆର ନିକଟତମ ଦଶକ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ଦଶକ ସଂଖ୍ୟା ହବ ଦଶକ ସଂଖ୍ୟା ବି କେତେ ହବ ଦଶକ ବି ହବ ନିକଟତମ କିଏ 100 ଆଗା ହେଲା। ଆଉ ନିକଟତମ ହେଲା ନିକଟତମ ଲେଖିଦବ ହେଲା ନିକଟତମ ହେଲା। ଦଶକ ହବ କିଏ 100 ଆଉ ନିକଟତମ ଶତକ ବି ହବ ନିକଟତମ ହେଲା ଶତକ ବି ହବ 100 ବୁଝିପାରିଲ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା 6ଟା ନିକଟତମ ଶତକ 1000 ସଂଖ୍ୟା ହେଲା। ତ କାର 970 ଗୋଟେ ନେବା ଆଉ ଗୋଟେ 980 ଗୋଟେ ନେବା ମନେକର। ଆର ନିକଟତମ କିଏ ନା ନିକଟତମ ଶତକ ହେଲା ନିକଟତମ ହେଲା ନିକଟତମ କଣ ପଚାରିଛି ଶତକ ପଚାରିଛି। ଶତକ ହବ 1000 ହେଲା ଆଉ ନିକଟତମ ହେଲା 1000 ହେଲେ 1000 ବି ସେଇ 1000 ଆଗେ ହେଲା ବୁଝିପାରିଲ। ସେମିତି ନିକଟତମ ଦଶକ ଶତକ 1000 ପଚାରିଛି କି ନାଇଁ। ତ ଦଶକ ଶତକ 1000 ବି ସେମିତି କଣ ଲେଖିବ ନା 998 ଗୋଟେ ନବ ଆଉ 999 ଗୋଟେ ନବ। ତ ଏ ଦିଟାର କେତେ ନା ନିକଟତମ 1000 ନିକଟତମ କେତେ ହବ 1000 ହବ ଦିଟା ଜାଗାର ହେଲା। ନିକଟତମ ହବ 1000 ବୁଝିପାରିଲ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡିଓରେ ଆଉ ବାକି ଆର ପାର୍ଟ 2 ରେ ଆଉ ବାକି ରହୁଛି।